नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। खूब शीघ्र 2026 आरंभ होगापाई जाउछि एवं 2026 हार्दिक अभिनंदन एवं शुभ कामना सहित आज कार्यक्रम टी आरंभ करिबा एवं जानिबा समस्त सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर एही 2026 प्रारंभ माने जानुआरी मासटी केमिति रहिबो कारण दिनटी किपरि कटिब सकाळरू जना पड़िथाए एवं एही संपूर्ण 2026 वर्षटी केमिति रहिब आपणक वर्ष आरंभरू माने जानुआरी मासरू जना पड़िब। सेति पई एही भिडियोटी समस्त सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि। आपण केवल आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरू मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानंतु कौन कौन घटिबो एही जानुआरी मासरे आपणक जीवन रे। देखंतु एही मासरे प्रमुख 4टी ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं आपणकर षष्ठ गृह को गोचर करिवे जहा आपणक पई अभिशाप होई पारे किंबा आशीर्वाद मध्य होई पारे कारण कुंडलीर षष्ठ अष्टम एवं द्वादश गृह को शुभ बोली मना जाए नाही एवं आपणक राशि रे प्रमुख 4टी शुभ ग्रह आपणकर जेहेतु अशुभ गृह को गोचर करिवे एही जानुआरी मासरे आपणक जीवन रे किछि ना किछि त परिवर्तन आसिबो। तेबे केउ मानक पई शुभ रहिबो एवं केउ मानक पई अशुभ रहिबो ता सहित केते तारीख रे गोचर करिवे एवं केउ क्षेत्र गुडी को प्रभाव पकाइबे ता सहित आपणकर जानुआरी मासर अशुभत्व को दूर करिबा पई शुभ फल को द्विगुणित करिबा पई कोन रहिछि प्रतिकार एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेति पई आपण आम सह वीडियो रा शेष पर्यंत जोड़ी होई रहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु यदि आपणकर भी सिंह राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि जो नंबर सहायता रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नै किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेति पई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु एवं आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा एवं सर्वप्रथम जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहकर स्थितिटी एही जानुआरी मासरे किभଳି रहिबा पई जाउछि। देखंतु आपणक प्रथम गृह रे केतु पंचम गृह रे सूर्य मंगल बुध एवं शुक्र सप्तम गृह रे राहु अष्टम गृह रे शनि एवं एकादश गृह रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती जहा फल रे सेही गृह गुड़िकरे सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे जानंतु 13 जानुआरी रे शुक्र आपणकर षष्ठ गृह को गोचर करिवे माने मकर राशि को जिवे 14 जानुआरी रे सूर्य 16 जानुआरी रे मंगल एवं 17 जानुआरी रे बुध आपणकर षष्ठ गृह रे प्रवेश करिवे जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि ना किछि त परिवर्तन आसिबो। विशेष भाव रे 2026 वर्ष हेउची सूर्यंकर वर्ष आपणकर राशिर स्वामींकर वर्ष एवं वर्ष आरंभରୁ सूर्य आपणकर षष्ठ गृह को गोचर करूछंती तेणु करी आपणक पई कोन रहिछि प्रभाव आगो को वीडियोटी देखिले आपण निश्चित भाव रे जानि परिबे। तेबे सर्वप्रथम आसंतु जानिबा कोन रहिछि आपणक कर्म क्षेत्र आपणकर चाकरी व्यवसाय वाणिज्य रे एही जानुआरी मासटी। देखंतु आपणकर दशम गृह बा कर्म क्षेत्रर स्वामी हेउछंती शुक्र जी आपणकर पंचम गृह रे विराजमान करिसंती एवं 13 तारीख पर्यंत आपणकर पंचम गृह रे विराजमान करिवे। देखंतु आपण जदि किछि नूतन कार्य आरंभ करिबा पई चाहुचंती नूतन व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाहुचंती तेबे 13 जानुआरी किंबा 14 जानुआरी पूर्वरु जदि करिवे आपणक पई शुभदायक रहइबो।
କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତ୍ରିକୋଣରେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ 15 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ 3ଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବନି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବଂ 15 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏତେଟା ସାଥ ନ ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଉ, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଦେବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଯୋଗ ବନିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରିକୁ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି କଳକାରଖାନାରେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଯଦି ସୂତା ରିଲେଟେଡ୍ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଯେହେତୁ ରୋଗ, ଋଣ, ରିପୁର ଗୃହ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କରଜ ବଢ଼ିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କରିବେ ଅର୍ଥକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 14 ପରେ କଲେ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବୁଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହର ଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କେତୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଗ ବନିବ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ, ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କଟି ଆପଣଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୋଷ, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ବି ହୋଇପାରେ, କିଛିଟା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ନରମତା ଆଣିବେ, ଟିକେ ନଇଲା ଭଳି ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟି ଭଲ ରହିବ। ନଚେତ କିଛି ନା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି।
ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସମୟଟି ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି ଏତେଟା ଶୁଭଦାୟକ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଯେହେତୁ 4ଟି ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପାଠକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠର ଗୃହକୁ ଗୋଚର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଏତେଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ 14 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗୃହରେ ଯେହେତୁ 4ଟି ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଟିକେ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମ୍ ରହିବ କେତେବେଳେ ନା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଖାସ, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 14 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ। ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବଢିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କଡଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।